بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ جو بائیڈن نے آتے ہی افغان طالبان سے امن معاہدہ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ مودی سرکار نے کسانوں کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت کا پہلا رابطہ۔ کورونا میں اضافہ، سعودی عرب نے سفری پابندیوں کے خاتمے کی تاریخ میں توسیع کر دی۔ مسئلہ کشمیر کا حل فوجی طاقت نہیں، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے خبردار کر دیا۔ بحرین نے اسرائیلی شہریوں کو بغیر ویزا اپنے ملک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکہ کا جنوبی کوریا میں فوجی مشقیں جاری رکھنے کا اعلان۔ برطانیہ نے یو اے ای سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ جو بائیڈن کی حکومت آتے ہی افغان طالبان سے امن معاہدہ ختم کرنے کا اشارہ دے دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ ختم ہو گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہے، تاہم مئی تک فوجیں واپس نہیں جائیں گی، جبکہ طالبان نے بھی جنگ بندی کرنے سے انکار کر دیا۔ معاہدہ ختم ہونے کی ساری ذمہ داری افغان حکومت پر ڈال دی گئی۔ معروف امریکی میڈیا نیٹ ورک سی این این کے مطابق ترجمان پینٹاگون کا میڈیا بریفنگ میں کہنا تھا کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت مئی میں افغانستان سے مکمل طور پر فوجی انخلا کا کوئی وعدہ نہیں کرے گی۔ امریکہ مئی تک افغانستان سے اپنی فوجیں واپس نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ افغان طالبان کے ساتھ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت فروری 2020 میں معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے۔ معاہدے میں طالبان کے ساتھ پرتشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو روکنے اور کالعدم تنظیموں سے تعلقات ختم کرنے کو طے پایا تھا۔ معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں امریکی فوج کا مئی تک افغانستان سے انخلا ہو جائے گا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے سے چند روز قبل ہی افغانستان میں امریکی فوج کی تعداد 2500 کم ہو گئی تھی، لیکن اب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ مئی 2021 تک فوجیں وہاں موجود رہیں گی۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا ہے کہ طالبان نے دہشت گرد کارروائیاں اور افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز پر حملے روکنے کے لیے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا، جس کے باعث مذاکرات کو آگے بڑھانا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مودی سرکار نے کسانوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ مودی سرکار نے مختلف مقامات پر جاری کسانوں کے دھرنے ختم کروانے کی کوششیں شروع کر دی۔ یو پی میں جاری دھرنے پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کل سے جاری سکھوں اور کسانوں کے درمیان آنکھ مچولی میں دونوں طرف سے گھمسان کی خبریں ہیں۔ بھارتی ریاست یو پی کے شہر باغپت میں 40 روز سے جاری دھرنے کو ختم کروا دیا گیا۔ رات کے وقت سوئے ہوئے کسانوں کو لاٹھیوں سے تشدد کر کے اٹھایا گیا۔ غازی پور کے دھرنے پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ کسان رہنماؤں نے بھارتی پولیس کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ کیا رہے کہ کسانوں نے مودی کے یوم جمہوریہ پر بھارتی فوج کی پریڈ کے مقابلے میں دارالحکومت دہلی میں ٹریکٹر کی پریڈ کی تھی، جس سے دہلی میں ٹریکٹروں کا ڈیرا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کی اعلیٰ قیادت کا پہلا رابطہ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق نئے امریکی صدر جو بائیڈن اور پاکستان کی تحریک انصاف حکومت کے درمیان سفارتی روابط کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے امریکی ہم منصب انتونی بلنکن کے درمیان ہوئی گفتگو میں اہم امور زیر بحث آئے۔ دونوں وزرائے خارجہ کے مابین دو طرفہ تعلقات اور کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کو
मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नजर एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और जमीनी सरहदी चौकियों से आमदो रफ्त के हवाले से मुकम्मल सफरी पाबंदी के खात्मे की तारीख में 17 मई तक तोसी कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा है कि मुमलिकत से जाने और वापस आने वाले बर्री, बहरी और फजाई रास्तों से आमदो रफ्त का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। उधर सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने मुकर्रर करदा निजाम और वक्त के मुताबिक वैक्सीन हवाले नहीं की। उन्होंने कहा है कि सारे मुल्कों में कोरोना वबा की दूसरी लहर आई हुई है। सऊदी हुकूमत सफरी पाबंदियां खत्म करने से कबल मुल्क में वायरस से बचाव का महफूज माहौल बन जाने के हवाले से मुतमईन थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि मसला कश्मीर को फौजी ताकत से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान और भारत को संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए एक बार फिर सालसी की पेशकश करते हुए पाकिस्तान और भारत पर संजीदा मुज़ाकरात के लिए जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आजाद कश्मीर में इंसानी हकूक की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि वहाँ नकलो हमल की आजादी है और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को दौरे भी करवाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में चीजें दुरुस्त सीमत में नहीं जा रही। इंसानी हकूक का एहतराम बेहद जरूरी है और अख्तियार ताकत रखने वाली इंतजामिया पर ही शहरियों को इनके बुनियादी हकूक की फराहमी की जिम्मेदारी आयद होती है। अंतोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा है कि मसला कश्मीर तवील अरसे से दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान तनाज़ा का सबब बना हुआ है और मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत में नहीं, दोनों ममालिक के दरमियान तसादम पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नाम निहाद अमन मुआहदे को आगे बढ़ाते हुए खलीज रियासत बहरीन ने काबिज इसराइल को एक नई सहूलत देते हुए सिहूनियों को बगैर वीजा के बहरीन के सफर की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ सिहूनी रियासत ने भी बहरीनियों को वीजा फ्री सफरी सहूलत देने पर इत्फाक कर लिया। बहरीनी वजारत खारजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि इसराइल, जमहूरिया, इटली और हंगरी के ऐसे शहरी जिनके पास खुसूसी पासपोर्ट या सफारती पासपोर्ट होंगे, इन्हें अलग से बहरीन का वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बहरीन के वीजे की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि ये पेशरफ्त बहरीन और दोस्त ममालिक के दरमियान होने वाले दो तरफा मुआहिदों और एक दूसरे के शहरियों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर सफरी सहूलियात देने की कोशिशों का एक हिस्सा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कैरी का कहना है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन फौजी मशकों के जरिए जनूबी कोरिया में अमरीकी फौज की तैयारियों को बरकरार रखने के लिए पुरज़म है। उन्होंने शुमाली कोरिया के जदीद हथियारों के मुसलसल हसूल की वजह से फौजी दस्तों की मशकों की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा है कि जनूबी कोरिया में अफवाद को तैयार रखने के लिए तरबियत और मशकों की बहुत जरूरत है। गुज़िश्ता साल मार्च की फौजी मशकें मुलतवी कर दी गई थी, जबकि अगस्त में की जाने वाली मशक कोविड-19 की वजह से मुख्तसर की गई थी। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने इस हफ्ते के शुरू में कहा था कि शुमाली कोरिया की तरफ से कोई मस्बत पेशरफ्त न होने की सूरत में फौज अपने प्लान के मुताबिक मशकों की तैयारियां करती रहेगी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया ने कोरोना के तेजी से फैलाव के पेश नजर मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ बराह रास्त परवाजों का सिलसिला मुनकिता करने का ऐलान कर दिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बराह रास्त परवाजें फौरी तौर पर बंद कर दी, जिसके बायस लंदन और दुबई के दरमियान आलमी सतह पर एक इंतहाई मसरूफ तरीन हवाई रास्ता बंद हो गया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ये फैसला कोरोना की नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए किया गया। कोरोना की ये नई किस्म ज्यादा मुतअद्दी है जो पुरानी किस्म के मुकाबले में ज्यादा तेजी से फैलती है।
جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.